یہ آکاشوانی صبح 7:45 سپد رؤف احمد بوزناوی خبر وزیر اعظم نریندر مودین بھارت عرب دنیا درمیان رشتن تو لوکن پہ لوکن درمیان توریخی رابطہ مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دتمت خزانہ وزیر نرملا سیتارمن کر آز مالی وری 2026-2027 عام بجٹ پیش بی پاس سپد مرکزی انتظام والے علاقہ جموں کشمیر چہ قانون ساز اسمبلی ہند بجٹ اجلاس پگہ شروع صنعتن ہند وزیر پیوش گوئلن وونمت بھارت تو یورپی یونین درمیان آزاد تجارتی معاہدہ ست سپدن ین والن ورین دوران بھارت تو یورپی یونین درمیان برآمدات دگن ملکس مز ونس تام کملن 50 کروڑ کھت زیادہ سوائل ہیلتھ کارڈ بٲگرن آمت تو بھارتن 5 میچن ہند T20 کرکٹ سیریز ہندس آخری میچس مز نیوزی لینڈ 46 رنو ست ہارنومت ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودین بھارت عرب دنیا درمیان رشتن تو لوکن پہ لوکن درمیان توریخی رابطہ مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دتمت نئی دہلی اندر عرب خارجہ وزیرن ہز دویمی میٹنگ خطاب کران وون تمو بھارت تو عرب ملکن درمیان وری پتہ وری تعلقاتن پوچھر میلان وزیر اعظمن دت باپار سرمایہ کاری توانائی ٹیکنالوجی تو بی وچداش تو دویمن ترجیحی سیکٹرن مز اتھواسس وتھ واشر دن کس بھارت کس عزمس پھیور یوت یمن ملکن ہندس لوکن فائدہ ہیکہ ملت ام برہ کور وزیر اعظمن عرب ملکن ہندین خارجہ وزیرن ہندس وفدس تو یمن ملکن ہند لیگ کس سیکرٹری جنرل سند وسہ ونجہ استقبال ات دوران خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن دویمہ بھارت عرب خارجہ وزیرن ہز میٹنگ خطاب کران وونمت دہشت گردی خلاف زیرو ٹالرنس پالسی گژھِ پور پٲٹھۍ اختیار کرنہ تمو وون سرحد اپرم دہشت گردی چھنہ ہرگز تہ قابل قبول تکیاز یہ بین الاقوامی رشتن تو سفارت کاری ہندین بنیادی اصولن برخلاف وزیر اعظم نریندر مودی کرن سنت گرو رویداس جی سندس 651 زادو کس موقع پہ آز پنجابک دور وزیر اعظم تلن اتہ واریاہن ترقیتی پروجیکٹن ہند تہ دس تم گژھن آدم پور ہوئی اڈہ یتہ تم امہ ہوئی اڈہ کس نوس ناوس سری گرو رویداس جی ایئرپورٹ آدم پورس نقاب کشائی کرن نریندر مودی تلن لدھیانہ مز ہالواڑہ ہوئی اڈہ چہ ٹرمینل عمارت ہند تہ دس خزانہ وزیر نرملا سیتارمن کر آز لوک سبھا مز مالی وری 2026-2027 مرکزی بجٹ پیش لوک سبھا مز بجٹ پیش کرنے پتہ یہ بجٹچ اخ کاپی راجیہ سبھا اندر تہ پیش کرنے وری 2019 پتہ خزانہ وزیر سند قلم دان رٹنے پتہ یہ نرملا سیتارمن سند پیش کرنے وول لگاتار نیم بجٹ تو نریندر مودی سز سربراہی واجنہ سرکار کہ 3 مدتک 3 بجٹ پارلیمنٹس مز بجٹ تقریر مکمل سپدن پتہ آسن بجٹس متعلق دستاویز موبائل ایپ تو ویب سائٹ پہ دستیاب خزانہ وزیر کرن بجٹ پیش کرنے پتہ ملک کن مختلف علاقن سے تعلق تھون والن کالجن ہندین 13 طالب علمن ست کت بات پارلیمنٹک بجٹ اجلاس 28 جنوری شروع سپدمت تو یہ اجلاس روز 2 مرحلن مز 2 اپریلس تام جاری ات دوران سپد مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہند بجٹ اجلاس پگہ یعنی 2 فروری پہ شروع اجلاس کی گۄڈنِکہِ دۄہ کرن جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اسمبلی خطاب اجلاس زبر پٲٹھۍ چلاونہٕ باپت سرکار طرف تمام تر انتظامات مکمل کرنہٕ آمٕتۍ بجٹ برونٛہہ سپٕز جمع اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رٲتھر سندس صدارتس مز تمام پارٹین ہندین نمائندن تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہز اخ میٹنگ یتھ اندر پیش سپدن والہ بجٹ کے حوالہ ایجنڈا تو تیارین دل دنہٕ آو صنعتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن وونمت بھارت تو یورپی یونین درمیان آزاد تجارتی معاہدہ ست سپدن ین والن 5 ورین دوران بھارت تو یورپی یونین درمیان برآمدات دگن واریاہن سوشل میڈیا پوسٹن مز دت تمو تاجرن MSMEزن تو سٹارٹ اپ کارخانہ دارن پہ زور تم دین بین الاقوامی سوتھر کس معیارس کن زون تمو وون امہ معاہدہ ست سپدن بھارت باپت واریاہ موقع پٲدٕ ییٚلہِ زن ملک کن حساس سیکٹرن تحفظ تہ حٲصل سپدِ ملکی سوتھرس پہ اہم تو بڑ ترقیتی پروجیکٹ اثردار طریقہ عملاؤن باپت کر مرکزی سرکارن وری 2015 مز پرگتی ناوچ پہل شروع پرگتی تحت وزیر اعظم نریندر مودی بذات خود پروجیکٹن ہز عمل آوری ہز نگرانی کران تو وقتاً فوقتاً ات پہلِ تحت میٹنگن ہند سانز کرت پروجیکٹن ہندس پیش رفتس تہ سام ہیوان امہ نیرل کوشش ہندس بارس مز وون وادی کشیر ہند ایک نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
पहले क्या होता था कि लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट किसी स्टेट में एलोकेट किया, यूनियन बजट में उसके लिए एलोकेशन होगी 1000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, वो 1000 करोड़ इंप्लीमेंटेशन स्टेट के पास जाती थी, बहुत सी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज होती थी, वो करती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो कंप्लीट नहीं होता था या कोई एलोकेशन एजुकेशन के टुवर्ड्स होगी तो वो पैसा लैप्स हो जाता था, वापस जाता था, या बहुत सारी जगहों पे वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड हो जाते थे। उसकी वजह से प्लान तो सही था, इंटेंशन भी सही था, पैसा भी था, लेकिन चैलेंज नीचे इंप्लीमेंटेशन में आया। जब ये पीएम लेवल की कमेटी इसको मॉनिटर करती है एंड डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी आपके चीफ सेक्रेटरी से लेती है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है डिरेल होने की या डिले होने की वो बहुत हद तक मिटिगेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल इंडिया का जो विजन भी है 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनने का, ऐसे इनिशिएटिव्स की वजह से ही मुझे लगता है जो सरकार का इतना सारा पैसा हर साल बजट पे एलोकेट होता है उसकी ग्राउंड लेवल पे सही इंप्लीमेंटेशन इससे एंश्योर हो सके। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सऊर श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस तिब्बी वचदाश किस शोबस मज बुनियादी अहमियत हासिल तो यह इदार पतमो वारियो दहलो पे बेमारन इलाज बेहतरीन सहूलत बहम थवन सत तिब्बी शोबस मज दरकार तहकीकुक अमल तो ब्रोह पकनावान। इदारक बानी डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार नागपालन वन अमे हवाले आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कथ करान। मैंने शेख साहब से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जब डायरेक्टर के लिए एक ऐसी कमेटी बनाइए कि हम गवर्निंग बॉडी जो हमारी होगी वो कैबिनेट होगी, तो कैबिनेट शैल बी द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्कीम्स और डायरेक्टर शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ऑफ स्कीम्स। तो जो भी इश्यूज आएंगे वो सेक्रेटरी एक नोट बना के वो कैबिनेट को देगा और कैबिनेट जब उसको डिसाइड करेगी, फंड करेगी, तो वो इम्प्लीमेंट जो होगा वो डायरेक्टर के अंडर होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको ब्यूरोक्रेसी से दूर रख के ही होगा तभी ये कंप्लीट हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जो कि अभी तक वो पूरा इस वक्त उस हालत में नहीं है और उस हालत में वापस लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम स्कीम्स को फिर वो ऑटोनॉमी दे सकते हैं ताकि वो इस कामयाबी में आए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्कास्ट कश्मीर तरफ कहिम एग्रीटेक किसान मेल गुंगुल स्कास्ट शालमर श्रीनगर 14 पे 20 फरवरीस ताम मुनक़द कर। अमे मेल अहमियत सन्दस बारस मज वन ज़रई यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनायन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कथ करान। हमने एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है, प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में टेक्नोलॉजीज को लाना है और ये कोशिश है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका यील्ड पोटेंशियल है वो बढ़ना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो फार्मर अपने प्रोड्यूस का अपना प्राइस डिक्टेट करे वो इस तरह से कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एफपीओज पे काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि फार्मर जो क्लस्टर्स बनाएंगे वो अपने प्रोड्यूस को एग्रीगेट करेंगे, उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसकी उनकी प्रॉपर पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकती है। बाद में और एफपीओज के माध्यम से या यूनिवर्सिटी भी अदरवाइज उनको हेल्प कर दी है मार्केट लिंकेजेस के साथ में। तो फार्मर जब एग्रीगेट अपने प्रोड्यूस करेगा उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगा और उसका एक सही दाम मिलेगा। कशीर हिंद हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमन पूरे वादी कशीर मज 8,100 खुद ज्यादा कारीगरन तरबियत दिसमस तो पेपर मशी हंदिस हुनरस पोशर दिन बापत 50 मास्टर हुनरमंदन पतमें 10 वरियन दौरान यूटी एजाज दिन आमत। महकमुक वन पतमें 10 वरियन दौरान कशीर पे 2 अरब 12 करोड़ रुपयन हंद मालियत पेपर मशी हंद चीज ते नेबर सोजन आमत। अत बारस मज वन महकमिक डायरेक्टर मुसरत इस्लामन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कथ करान। पेपर मैशी हमारे नॉन टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्राफ्ट है। हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 19 to 20 ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे सिर्फ पेपर मैशी के लिए डेडिकेटेड हैं, जिसमें हर साल हम कम से कम 400 पेपर मैशी के नए आर्टिजन्स को तैयार करते हैं और पिछले कुछ सालों में अभी तक हमने कोई 8,000 पेपर मैशी के नए आर्टिजन्स को जो है ट्रेन किया है। पेपर मैशी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राफ्ट है जो रिबाउंड हुआ है और डिपार्टमेंट की अनथक कोशिशों से इसको हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन दी है इन द नॉन टेक्सटाइल सेक्टर। मुल्कस मज वनिस ताम कमिलन मज 50 करोड़ खुद ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम करना यह स्कीम मेज हुंद मयार बेहतर बनाने बापत वरी 2015 में शुरू करना। पतमे वरी जुलाईस मज आई सॉइल हेल्थ स्कीम तहत कमिलन बापत 93,000 तरबियती प्रोग्राम मुनक़द करने सत ज़ायद 6 लाख फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन तह मुनक़द करना। अमे अलावा आव मुख्तलिफ इलाकन मज सासवाद बेदारी प्रोग्रामन हुंद एहतमाम करना। भारतन 5 मैचन हज T20 क्रिकेट सीरीज हंदिस 5मस तो आखिरी मैचस मज न्यूजीलैंड 46 रनों सत हारनमुत। गोड बैटिंग करान बनाव भारतन 5 बाजन हंदिस आउट गसनस पे 261 रन। ईशान किशनन बनाव शानदार बैटिंग करान 103 रन यल जन कैप्टन सूर्य कुमार यादवन 63 रन बनाव। ईशान किशन आव मैन ऑफ द मैच तो सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द सीरीज करार दिन। खबर बुलेटिन वातनावन इजाजत।
خدا حافظ.